ایوب خان کو پاک فوج کا کمانڈر ان چیف مقرر کیا گیا۔ 1951 میں پاکستان کی پہلی مردم شماری کروائی گئی۔ فروری 1951 میں پاکستان نیشنل موومنٹ کے بانی چودھری رحمت علی وفات پا گئے۔ 16 اکتوبر 1951 نوابزادہ لیاقت علی خان کو کمپنی باغ لیاقت باغ میں قتل کر دیا گیا۔ 17 اکتوبر 1951 خواجہ ناظم الدین دوسرے وزیر اعظم اور غلام محمد گورنر جنرل بن گئے۔ 6 مارچ 1953 احمدیوں کے خلاف فسادات پر قابو پانے کے لیے لاہور میں مارشل لا نافذ کر دیا گیا۔ 17 اپریل 1953 گورنر جنرل غلام محمد نے خواجہ ناظم الدین کو برطرف کر دیا اور محمد علی بوگرا وزیر اعظم بن گئے۔ 22 نومبر 1953 معروف دانشور اور مورخ علامہ سید سلمان ندوی کراچی میں انتقال کر گئے۔ 24 اکتوبر 1954 گورنر جنرل غلام محمد نے آئین ساز اسمبلی کو تحلیل کر دیا اور ایمرجنسی نافذ کر دی۔ اگست 1954 حکومت پاکستان نے حفیظ جلندری کے تحریر کردہ اور احمد جی چھاگلا کی ترتیب کردہ قومی ترانے کی منظوری دی۔ 17 اگست 1954 پاکستان نے اپنے پہلے دورہ انگلینڈ کے دوران اوول میں انگلینڈ کو 24 رن سے شکست دی۔ 7 مئی 1954 دستور ساز اسمبلی نے متفقہ طور پر اردو اور بنگالی کو قومی زبانیں بنانے کے حق میں قرارداد منظور کی۔ 1955 پی اے کی بنیاد رکھی گئی۔ 15 مارچ 1955 آزادی کے بعد سب سے بڑے آبپاشی منصوبے کوٹری براج کا افتتاح کر دیا گیا۔ 7 اگست 1955 ملک غلام محمد کے بعد سکندر مرزا پاکستان کے گورنر جنرل بنے۔ 11 اگست 1955 چودھری محمد علی کو وزیر اعظم پاکستان مقرر کیا گیا۔ 23 مارچ 1956 پاکستان کا پہلا آئین نافذ کیا گیا، پاکستان کو اسلامی جمہوریہ قرار دیا گیا اور سکندر مرزا اس آئین کے نفاذ کے بعد پاکستان کے پہلے صدر بنے۔ 14 مئی 1956 وزیر اعظم چودھری محمد علی نے پہلا 5 سالہ منصوبہ پیش کیا۔ 12 ستمبر 1956 چودھری محمد علی کی جگہ حسین شہید سہروردی پاکستان کے وزیر اعظم بنے۔ 2 فروری 1957 صدر اسکندر مرزا نے گڈو بیراج کا سنگ بنیاد رکھا۔ 11 جولائی 1957 سر آغا خان جنیوا میں انتقال کر گئے۔ اکتوبر 1957 حسین شہید سہروردی وزارت عظمیٰ سے مستعفی ہو گئے اور ابراہیم اسماعیل چندری گڑھ نئے وزیر اعظم مقرر ہوئے۔ 16 دسمبر 1957 ملک فیروز خان نون آئی چندری گڑھ کی جگہ وزیر اعظم مقرر ہوئے۔ 14 فروری 1958 تحریک پاکستان کے سینئر رہنما سردار عبدالرب نشتر کراچی میں انتقال کر گئے۔ 25 جون 1958 مشرقی پاکستان میں صدر راج کا اعلان کر دیا گیا۔ 7 اکتوبر 1958 سکندر مرزا نے پہلا مارشل لا لگایا اور 1956 کا آئین منسوخ کر دیا۔ جنرل ایوب خان چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بن گئے۔ 3 ہفتوں کے بعد جنرل ایوب خان نے سکندر مرزا کو معزول کر کے خود کو پاکستان کا صدر اور فیلڈ مارشل قرار دیا۔ 21 مارچ 1959 مارشل لا حکام نے سیاستدانوں کو نااہل قرار دینے کے لیے پروڈا نافذ کیا۔ 12 جولائی 1959 شکریہ نیاز علی پاکستان کی پہلی خاتون پائلٹ بن گئیں۔ 1960 میں حکومت نے اسلامک ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کا قیام کیا۔ 1960 میں ہی صدارتی کابینہ نے نئے دارالحکومت کا نام اسلام آباد رکھنے کا فیصلہ کیا۔ 23 مارچ 1960 میں مینار پاکستان کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ 31 جولائی 1960 مزار قائد کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ 9 ستمبر 1960 پاکستان نے روم اولمپکس میں ہاکی کے فائنل میں بھارت کو 0 کے مقابلے میں 1 گول سے شکست دے کر پہلا گولڈ میڈل حاصل کیا۔ 19 ستمبر 1960 بھارت کے ساتھ سندھ طاس معاہدہ ہوا۔ 31 جولائی 1960 مزار قائد کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ 9 ستمبر 1960 پاکستان نے روم اولمپکس میں ہاکی کے فائنل میں بھارت کو 0 کے مقابلے میں 1 گول سے شکست دے کر پہلا گولڈ میڈل حاصل کیا۔ 19 ستمبر 1960 بھارت کے ساتھ سندھ طاس معاہدہ ہوا۔ 1961 پاکستان میں دوسری مردم شماری کروائی گئی۔ 15 جولائی 1961 چمیلی کو پاکستان کا قومی پھول قرار دیا گیا۔ 16 اگست 1961 بابا اردو مولوی عبدالحق کراچی میں انتقال کر گئے۔ مارچ 1962 صدر ایوب خان نے 1962 کے آئین کا اعلان کیا۔ 24 جنوری 1963 ذوالفقار علی بھٹو وزیر خارجہ بنے۔ 2 مارچ 1963 پاکستان اور چین نے بیجنگ میں سرحدی معاہدہ کیا۔ 1964 میں اقوام متحدہ میں سر ظفر اللہ خان کی جگہ سید امجد علی کو پاکستان کا مستقل نمائندہ مقرر کیا گیا۔ 21 جولائی 1964 پاکستان، ایران اور ترکی نے علاقائی تعاون برائے ترقی کے قیام پر اتفاق کیا۔ 28 اکتوبر 1964 پاکستان کی ہاکی ٹیم نے ٹوکیو اولمپکس میں سلور میڈل حاصل کیا۔ 26 نومبر 1964 پاکستان کا پہلا ٹیلی ویژن اسٹیشن لاہور میں قائم کیا گیا۔ 2 جنوری 1965 صدارتی انتخاب ہوا، فیلڈ مارشل ایوب خان دوبارہ صدر منتخب ہوئے۔ 30 جون 1965 پاکستان اور بھارت کے درمیان رن آف کچھ کے معاہدے پر دستخط ہوئے۔ 6 ستمبر 1965 دوسری پاک بھارت جنگ لڑی گئی جو 17 دن تک جاری رہی۔ 1965 میں ہی پاکستان نے پہلے ایٹمی ری ایکٹر کا افتتاح کیا۔ 10 جنوری 1966 تاشکند معاہدے پر صدر ایوب خان اور بھارتی وزیر اعظم لال بہادر شاستری نے دستخط کیے۔ فروری 1966 عوامی لیگ کے سربراہ شیخ مجیب نے کراچی میں اپنے 6 نکات کا اعلان کیا۔ 17 جون 1966 میں اس وقت کے وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو نے استعفیٰ دے دیا۔ 18 ستمبر 1966 جنرل یحییٰ خان پاک فوج کے کمانڈر ان چیف بن گئے اور جنرل موسیٰ خان کو مغربی پاکستان کا گورنر جنرل مقرر کیا گیا۔ 13 نومبر 1966 میں پنجاب کے شہر منٹ گمری کا نام بدل کر ساہیوال رکھ دیا گیا۔ 9 جولائی 1967 محترمہ فاطمہ جناح کراچی میں انتقال کر گئیں۔
30 नवंबर 1967 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वजूद में आई। 6 जनवरी 1968 मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी के लिए अगरतला साजिश केस का इंकशाफ हुआ। 26 अक्टूबर 1968 पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त देकर ओलंपिक चैंपियन बन गया। 29 मार्च 1969 जनरल अयूब खान ने जनरल यहिया खान को इक़्तिदार सौंपा, जिसने दूसरा मार्शल लॉ लगाया। 29 मार्च 1969 पाकिस्तान के मुतालबे पर हिंदुस्तानी सरकारी वफ्द को इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस से खारिज कर दिया गया। 6 अप्रैल 1970 गाजीपुर में पहली आर्डीनेंस फैक्ट्री का इफ्तिताह किया गया। 1 जुलाई 1970 मगरबी पाकिस्तान का 1 यूनिट ख़त्म कर दिया गया और सूबे बहाल कर दिए गए। 5 अक्टूबर 1970 आम इंतखाबात जनवरी 1971 तक मुलतवी कर दिए गए। 19 दिसंबर 1970 एशियन गेम्स हॉकी में पाकिस्तान ने भारत को 0 के मुकाबले में 1 गोल से शिकस्त देकर गोल्ड मेडल जीत लिया। 30 जनवरी 1971 2 कश्मीरी अलहदगी पसंदों ने इंडियन एयरलाइन का त्यारा हाईजैक करके लाहौर एयरपोर्ट पर उतारा। 2 मार्च 1971 कैंपो ने कराची में ऑपरेशन शुरू किया। अगस्त 1971 राशिद मिन्हास को निशान हैदर का एजाज़ मिला। नवंबर 1971 भारत ने मशरकी पाकिस्तान पर हमला कर दिया। 16 दिसंबर 1971 मशरकी पाकिस्तान अलग होकर एक आज़ाद मुल्क बांग्लादेश बन गया। 20 दिसंबर 1971 यहिया खान ने इस्तीफ़ा दे दिया और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर और पाकिस्तान के सदर का ओहदा संभाल लिया। 1972 में पीपल्स पार्टी ने लैंड रिफॉर्म्स का ऐलान किया। 1972 में ही पाकिस्तान में तीसरी मरदमशुमारी करवाई गई। 14 अप्रैल 1972 में सकूते डाका के बाद कौमी असम्बली का पहला इजलास हुआ। 2 जुलाई 1972 शिमला मुआहदे पर दस्तखत हुए। 14 अगस्त 1973 का आइन नाफिज किया गया। 14 अगस्त 1973 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो वज़ीर आज़म और फजल इलाही चौधरी सदर पाकिस्तान बने। 20 दिसंबर 1973 जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कराची में पाकिस्तान स्टील मिल की बुनियाद रखी। 22 फरवरी 1974 OIC सरबराही इजलास में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को तस्लीम किया। सितंबर 1974 कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दिया गया। 5 अक्टूबर 1975 पाकिस्तान और बांग्लादेश ने सफारती ताल्लुकात कायम करने पर इत्तेफाक किया। 1 मार्च 1976 जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन गए। 31 जुलाई 1976 डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने कोहोटा रिसर्च लेबॉर्ट्रीज़ की बुनियाद रखी। जुलाई 1976 लाहौर अमृतसर ट्रेन सर्विस समझौता एक्सप्रेस शुरू की गई। 7 मार्च 1977 मुल्क में आम इंतखाबात हुए। पीपल्स पार्टी ने 200 में से 155, PNA ने 35 नशिस्तें हासिल कीं। 5 जुलाई 1977 जनरल ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ नाफिज किया। आइन मुअत्तल, सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी लगा दी। अगस्त 1970 अशरफ अमान केटू सर करने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। 17 सितंबर 1977 जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मार्शल लॉ के अहकामात के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। 18 मार्च 1978 लाहौर हाई कोर्ट ने भुट्टो को सजाए मौत सुनाई। 18 जून 1978 चीन और पाकिस्तान को मिलाने वाली शहराए कराकरम मुकम्मल हुई। 16 सितंबर 1978 फजल इलाही की मुद्दत खत्म होने के बाद जनरल ज़ियाउल हक ने सदर का ओहदा संभाला। 24 नवंबर 1978 पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देकर लाहौर में होने वाली हॉकी चैंपियन ट्रॉफी जीत ली। जनवरी 1979 पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन की बुनियाद रखी गई। 4 अप्रैल 1979 जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई। 15 अक्टूबर 1979 पाकिस्तान के नामवर साइंसदान डॉक्टर अब्दुल सलाम को फिजिक्स के नोबेल इनाम से नवाजा गया। 10 मई 1980 पाकिस्तान ने मॉस्को ओलंपिक्स का बाइकाट कर दिया। 21 जून 1980 हुकूमत ने ज़कात जमा करना शुरू कर दी। 1981 में पाकिस्तान में चौथी मरदमशुमारी करवाई गई। 6 फरवरी 1981 जमहूरियत की बहाली की तहरीक चलाई गई। 9 मार्च 1981 PIA का बोइंग 720 त्यारा 148 मुसाफिरों के साथ काबल हाईजैक कर लिया गया। 23 मार्च 1981 ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ के तहत 1973 के आइन को मुअत्तल करने के बाद आरजी आइन नाफिज किया गया। 6 फरवरी 1981 जहांगीर खान ने ब्रिटिश ओपन स्क्वाश चैंपियनशिप जीत ली। 22 फरवरी 1982 उर्दू के नामवर शायर जोश मलिहाबादी इस्लामाबाद में इंतकाल कर गए। 8 अप्रैल 1982 जहांगीर खान ने ब्रिटिश ओपन स्क्वाश चैंपियनशिप जीत ली। 21 दिसंबर 1982 पाकिस्तान के कौमी तराने के मुसन्निफ हफीज़ जलंधरी इंतकाल कर गए। 15 जनवरी 1983 पहले 3 F-16 त्यारे पाकिस्तान पहुंच गए। 11 मार्च 1983 न्यूक्लियर टेस्ट केराना 1 किया गया। 18 मार्च 1984 अल्ताफ़ हुसैन ने MQM की बुनियाद रखी। 27 अप्रैल 1984 अहमदियों के इस्लामी इस्तिलाहात इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगाई गई। 20 नवंबर 1984 मारूफ शायर फैज़ अहमद फैज़ इंतकाल कर गए। दिसंबर 1984 सदारती रेफरेंडम हुआ और जनरल ज़ियाउल हक पाकिस्तान के सदर बने। फरवरी 1985 गैर जमाती बुनियादों पर आम इंतखाबात का इनेकाद हुआ। 20 मार्च 1985 जनरल ज़ियाउल हक ने मोहम्मद खान जुनेजो को पाकिस्तान का वज़ीर आज़म नामज़द किया। 14 नवंबर 1985 सेनेट ने 1973 के आइन में 8वीं तरमीम मंजूर की। दिसंबर 1985 मार्शल लॉ ख़त्म कर दिया गया और सियासी जमातों पर पाबंदी आयद कर दी गई। अगस्त 1986 कराकरम हाईवे को आवाम के लिए खोल दिया गया। 21 अक्टूबर 1987 जान शेर खान ने पहली बार वर्ल्ड ओपन स्क्वाश चैंपियनशिप जीती। 29 मई 1988 सदर जनरल ज़ियाउल हक ने कौमी असम्बली और जनेजो कबीना तहलील कर दी। 17 अगस्त 1988 ज़ियाउल हक बहावलपुर के करीब त्यारा हादसे में जाँ बहक हो गए।
غلام اسحاق خان چیئرمین سینٹ نے صدر پاکستان کا عہدہ سنبھال لیا۔ 16 نومبر 1988 عام انتخابات ہوئے، پیپلز پارٹی نے 92، اسلامی جمہوری اتحاد IJI نے 54 نشستیں حاصل کیں۔ 2 دسمبر 1988 بینظیر بھٹو نے پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم کے طور پر حلف اٹھایا۔ 1 اکتوبر 1989 پاکستان کامن ویلتھ میں دوبارہ شامل ہو گیا۔ 20 اکتوبر 1989 اسلام آباد میں سیف گیمز کا آغاز ہو گیا۔ 1 نومبر 1989 وزیر اعظم بینظیر بھٹو کے خلاف تحریک عدم اعتبار ناکام ہو گئی۔ 5 فروری 1990 پہلی بار یوم یکجہتی کشمیر منایا گیا۔ 16 جولائی 1990 پاکستان کا پہلا سیٹلائٹ بدر-1 چین سے لانچ کیا گیا۔ 6 اگست 1990 غلام اسحاق خان نے بینظیر بھٹو پر بدعنوانی کا الزام لگاتے ہوئے برطرف کر دیا۔ غلام مصطفیٰ جتوئی نگران وزیر اعظم بن گئے۔ 23 ستمبر 1990 پاکستان اور چین کے درمیان بیجنگ میں سینڈک منصوبے پر دستخط ہوئے۔ 24 اکتوبر 1990 عام انتخابات ہوئے، IJI نے 104 اور PDA نے 45 نشستیں حاصل کیں۔ 6 نومبر 1990 نواز شریف پاکستان کے وزیر اعظم بنے۔ 22 اپریل 1991 جہانگیر خان نے مسلسل 10ویں مرتبہ برٹش اوپن اسکواش چیمپئن شپ جیت لی۔ 16 مئی 1991 قومی اسمبلی نے شریعت بل منظور کر لیا۔ 12 جنوری 1992 لاہور اسلام آباد موٹر وے منصوبہ شروع کیا گیا۔ 25 مارچ 1992 پاکستان نے انگلینڈ کو ہرا کر پہلا ورلڈ کپ جیتا۔ 19 جون 1992 سندھ میں MQM کے خلاف فوجی آپریشن شروع کیا گیا۔ 18 اپریل 1993 نواز شریف کو صدر غلام اسحاق خان نے برطرف کر دیا اور قومی اسمبلی ایک بار پھر تحلیل ہو گئی۔ بلک شیر مزاری کو نگران وزیر اعظم مقرر کیا گیا۔ 26 مئی 1993 سپریم کورٹ نے نواز شریف کو بطور وزیر اعظم بحال کر دیا۔ 8 جولائی 1993 صدر غلام اسحاق خان اور وزیر اعظم نواز شریف نے قومی اور صوبائی اسمبلی کو معطل کرتے ہوئے استعفیٰ دے دیا۔ معین قریشی کو نگران وزیر اعظم اور غلام اسحاق خان کو نگران صدر مقرر کیا گیا۔ 19 اکتوبر 1993 بینظیر بھٹو نے الیکشن جیتنے کے بعد ایک بار پھر اقتدار حاصل کیا۔ 13 نومبر 1993 فاروق احمد لغاری صدر منتخب ہوئے۔ 4 دسمبر 1994 پاکستان نے ورلڈ ہاکی چیمپئن شپ جیت لی۔ 25 اپریل 1995 بزرگ سیاستدان GM سید کراچی میں انتقال کر گئے۔ فروری 1996 کرکٹ ورلڈ کپ کی میزبانی پاکستان، بھارت اور سری لنکا مشترکہ طور پر کی۔ 25 اپریل 1996 عمران خان نے نئی سیاسی جماعت تحریک انصاف کا اعلان کیا۔ 5 نومبر 1996 بینظیر حکومت کو صدر فاروق لغاری نے برطرف کر دیا۔ 6 نومبر 1996 ملک معراج خالد کو نگران وزیر اعظم مقرر کیا گیا۔ 3 فروری 1997 عام انتخابات منعقد ہوئے۔ 17 فروری 1997 مسلم لیگ کے بھاری اکثریت سے جیتنے کے بعد نواز شریف دوبارہ وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ 23 فروری 1997 نواز شریف نے قرض اتارو ملک سنوارو اسکیم شروع کی۔ ہفتہ وار چھٹی کے طور پر جمعے کی بجائے اتوار کا اعلان کیا گیا۔ 1997 میں 13ویں اور 14ویں ترامیم منظور کی گئیں۔ 1 جنوری 1998 رفیق تارڑ پاکستان کے نئے صدر بنے۔ 1998 میں پاکستان میں 5ویں مردم شماری کروائی گئی۔ 28 مئی 1998 چاگی بلوچستان میں 5 ایٹمی دھماکے کیے گئے۔ 30 مئی 1998 چھٹا ایٹمی دھماکہ کیا گیا۔ 21 فروری 1999 لاہور ڈکلیریشن پر نواز شریف اور واجپئی نے دستخط کیے۔ 6 مئی 1999 کشمیر میں مجاہدین نے کارگل آپریشن شروع کیا۔ 12 اکتوبر 1999 فوج نے جنرل پرویز مشرف کے تحت حکومت کا کنٹرول سنبھال لیا اور نواز شریف کو ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا۔ 12 مئی 2000 سپریم کورٹ نے متفقہ طور پر 12 اکتوبر 1999 کے فوجی قبضے کی توثیق کا فیصلہ کیا۔ 23 دسمبر 2000 معروف گلوکارہ نور جہاں کراچی میں انتقال کر گئیں۔ 21 جون 2001 جنرل پرویز مشرف نے چیف آف آرمی اسٹاف رہ کر صدر پاکستان کا عہدہ سنبھالا۔ 1 جنوری 2002 وال اسٹریٹ جرنل کے رپورٹر ڈینیل پرل کو کراچی میں قتل کر دیا گیا۔ 30 اپریل 2002 جنرل پرویز مشرف ریفرنڈم جیت گئے۔ 10 اکتوبر 2002 ملک میں عام انتخابات کا انعقاد ہوا۔ 23 نومبر 2002 میر ظفر اللہ خان جمالی نے وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھایا۔ 24 فروری 2003 سینٹ انتخابات ہوئے۔ حکمران جماعت نے ایوان بالا کی ووٹنگ میں سب سے زیادہ نشستیں حاصل کیں۔ 26 جون 2004 وزیر اعظم ظفر اللہ خان جمالی نے استعفیٰ دے دیا اور چودھری شجاعت حسین کو عبوری وزیر اعظم نامزد کیا گیا۔ 28 اگست 2004 شوکت عزیز وزیر اعظم بن گئے۔ 14 جولائی 2005 سرحد اسمبلی نے حسبہ بل کثرت رائے سے منظور کر لیا۔ 8 اکتوبر 2005 کشمیر اور صوبہ سرحد میں تباہ کن زلزلے سے 80,000 سے زائد افراد ہلاک ہوئے۔ 2 جنوری 2006 ڈاکٹر شمشاد اختر نے اسٹیٹ بینک کی پہلی خاتون گورنر کے طور پر عہدہ سنبھالا۔ 14 مئی 2006 پاکستان کے 2 سابق وزراء اعظم نواز شریف اور بینظیر بھٹو نے لندن میں میثاق جمہوریت پر دستخط کیے۔ 26 اپریل 2006 پرویز مشرف نے دیامیر بادشاہ ڈیم کا سنگ بنیاد رکھا۔ 10 جولائی 2006 نامور شاعر، ادیب اور کالم نگار احمد ندیم قاسمی لاہور میں انتقال کر گئے۔ 26 اگست 2006 اکبر بگٹی فوجی آپریشن میں ہلاک ہو گئے۔ 3 نومبر 2007 پرویز مشرف نے ایمرجنسی لگائی، سپریم کورٹ کے بیشتر سینئر ججوں کو بے دخل کر دیا۔ 16 نومبر 2007 5 سال مکمل ہونے پر قومی اسمبلی تحلیل ہو گئی۔ 27 دسمبر 2007 بینظیر بھٹو بم دھماکے میں ہلاک ہو گئیں۔ 18 فروری 2008 انتخابات منعقد ہوئے۔ 24 مارچ 2008 یوسف رضا گیلانی نئے وزیر اعظم منتخب ہوئے۔
18 अगस्त 2008 परवेज मुशर्रफ सदर पाकिस्तान के अहदे से सुखदोश हो गए। मोहम्मद मियां सोमरू ने सदर का अहदा संभाला। 9 सितंबर 2008 आसफ जरदारी ने बतौर सदर पाकिस्तान हल्फ उठाया। 3 मार्च 2009 श्रीलंकन क्रिकेट टीम की बस पर अस्करियत पसंदों ने हमला किया। 16 मई से 15 जुलाई 2009 में पाक फौज ने वादी सवात में ऑपरेशन राह रास्त शुरू किया। अप्रैल 2010 18वीं तरमीम मंजूर की गई। 4 जनवरी 2011 गवर्नर पंजाब सलमान तसीर को इनके मुहाफिज ने कत्ल कर दिया। 2 मार्च 2011 वफाकी वजीर बराए अक़लियती अमूर शहबाज भट्टी को इस्लामाबाद में कत्ल कर दिया। 2 मई 2011 अमेरिकी नेवी सील्स ने एबटाबाद शहर में ओसामा बिन लादेन को हलाक कर दिया। 26 फरवरी 2012 शर्मीन अबैद चिनाई ऑस्कर अवार्ड हासिल करने वाली पहली पाकिस्तानी बन गई। जून 2012 तौहीन अदालत की सज़ा पर यूसुफ रज़ा गिलानी की नाअहली के बाद राजा परवेज अशरफ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए। अक्टूबर 2012 14 साल ब्लागर मलाला यूसुफजई को पाकिस्तानी तालिबान ने सर में गोली मार दी। 25 मार्च 2013 PPP हुकूमत की मुद्दत पूरी होने पर मीर हज़ार खान खोसू को पाकिस्तान का नगरान वज़ीर आज़म मुकर्रर किया गया। 11 मई 2013 पाकिस्तान भर में आम इंतखाबात मुनक्कद हुए। 5 जून 2013 के आम इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कामयाबी के बाद नवाज शरीफ तीसरी बार पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मुंतखब हुए। 9 सितंबर 2013 ममनून हुसैन ने पाकिस्तान के 12वें सदर की हैसियत से हलफ उठाया। 24 सितंबर 2013 बलूचिस्तान में 7.7 शिदत का ज़लज़ला, कम अज़ कम 825 अफराद हलाक और सैकड़ों ज़ख्मी। 1 नवंबर 2013 में TTP के सरबराह हकीमुल्लाह महसूद अमरीकी ड्रोन हमले में मारे गए। 29 नवंबर 2013 पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज़ कियानी रिटायर हो गए। जनरल रहील शरीफ अगले आर्मी चीफ बने। 11 दिसंबर 2013 चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी अपने अहदे से रिटायर हो गए। 1 सितंबर 2014 पाकिस्तान टेलीविजन कॉरपोरेशन के हेडक्वार्टर पर मुजाहिरीन के हमले के बाद नशरियात बंद हो गईं। 10 अक्टूबर 2014 मलाला यूसुफजई लड़कियों की तालीम के हक के लिए अपनी जद्दोजहद के लिए नोबल इनाम जीतने वाली पहली पाकिस्तानी बन गई। 16 दिसंबर 2014 APS पेशावर पर तालिबान के हमले में 132 बच्चों और 9 मुलाजमीन समेत कम अज़ कम 141 अफराद हलाक हुए। 19 मई 2015 जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम ने 2009 में श्रीलंका की कौमी क्रिकेट टीम पर हमले के बाद पहली बार इंटरनेशनल क्रिकेट सीरीज खेलने के लिए पाकिस्तान का दौरा किया। 4 फरवरी 2016 पाकिस्तान सुपर लीग का पहला सीजन शुरू हुआ। 7 दिसंबर 2016 PIA का त्यारा दौरान प्रवास गिरकर तबाह हो गया, जिसमें जुनैद जमशेद और इनकी अहलिया समेत 47 अफराद जाँ बहक हो गए। 14 मार्च 2017 पाकिस्तान की छठी मरदमशुमारी हुई। 18 जून 2017 पाकिस्तान ने फाइनल में भारत को शिकस्त देकर ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2017 जीत ली। 28 जुलाई 2017 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को अहदे से नाअहल करार दे दिया। 1 अगस्त 2017 नवाज शरीफ की जगह शाहिद खाकान अब्बासी ने वज़ारत उज़्मा का हलफ उठाया। 3 मार्च 2018 सेनेट ऑफ पाकिस्तान के 2018 के इंतखाबात हुए। 8 मार्च 2018 कराची में पहला औरत मार्च हुआ। मई 2018 पाकिस्तान के आइन में 25वीं तरमीम को पाकिस्तान की पार्लियामेंट और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बली ने मंजूर कर लिया, जिससे वफाक के ज़ेर इंतज़ाम कबायली इलाकों को सूबा खैबर पख्तूनख्वा में ज़म करने का रास्ता मिल गया। 25 जुलाई 2018 पाकिस्तान भर में आम इंतखाबात मुनक्कद हुए। 17 अगस्त 2018 इमरान खान ने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के तौर पर हल्फ उठाया। 4 सितंबर 2018 पाकिस्तानी सदारती इंतखाबात हुए। 26 जनवरी 2019 भारतीय जंगी तैयारों ने हमले की नीयत से LOC अबूर की, लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स की बर्वक्त जवाबी कार्रवाई के नतीजे में अपना पेलोड बालाकोट के करीब गैर आबाद इलाके में गिराकर फरार हो गए। 27 फरवरी 2019 पाक फ़िज़ाइया ने हिंदुस्तानी MiG-21 तैयारा मार गिराया और तैयारे के पायलट विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को कैद कर लिया गया। 1 मार्च 2019 पाकिस्तान ने गिरफ्तार पायलट को रिहा कर दिया और इस इक़दाम को अमन का इशारा करार दिया। 9 नवंबर 2019 वज़ीर आज़म इमरान खान ने करतारपुर राहदारी का इफ्तिताह किया। 17 दिसंबर 2019 सुप्रीम कोर्ट ने जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की सज़ाए मौत का फैसला सुनाया। 9 फरवरी 2020 कबड्डी वर्ल्ड कप 2020 पाकिस्तान में मुनक्कद किया गया। 26 फरवरी 2020 पाकिस्तान में कोविड-19 के पहले 2 केस रिपोर्ट हुए। 22 मई 2020 कराची में PIA का त्यारा घिरकर तबाह हो गया, जिसमें सवार 99 में से 97 अफराद जाँ बहक हो गए। 30 जून 2020 निगार जौहर पाक फौज की पहली खतून लेफ्टिनेंट जनरल बनी। 15 नवंबर 2020 गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के इंतखाबात हुए। 9 जनवरी 2021 पाकिस्तान में इंजीनियरिंग की खराबी की वजह से एक बड़ा ब्लैकआउट हुआ, जिससे सिस्टम ट्रिप हो गया और पावर प्लांट्स बंद हो गए। 12 अप्रैल 2021 हुकूमत पाकिस्तान ने तहरीक लब्बैक के अमीर साद रिजवी को लाहौर में गिरफ्तार कर लिया। 3 दिसंबर 2021 सियालकोट में श्रीलंका के एक शख्स प्रियंथा कुमारा को तौहीन मजहब के शुबे में हजूम ने मार मार कर हलाक कर दिया। 8 जनवरी 2022 मरी में बर्फानी तूफान से 23 सयाह हलाक हो गए। 8 मार्च 2022 अपोजिशन जमातों के नुमाइंदों ने वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई। 22 से 23 मार्च 2022 48वीं OIC कॉन्फ्रेंस